क्वेश्चन नंबर 10 ମୁଁ क्वेश्चन नंबर 9 पर्यंत आलोचना करिछि। भाववस्तु दृष्टि नटवर सामंत रायଙ୍କ प्राचीन और मध्ययुगीय साहित्य संपर्क रे आलोचना कर। प्राचीन और मध्ययुगीय साहित्य समालोचन से नूतन मार्गर पथिक परंपरा क्रमे प्राचीन और मध्ययुगीय साहित्य समीक्षा रे रहिथिबा त्रुटि को से दूर करिबा पाई तांकर एही आलोचना गुड़ी को लिखिछन्ति। विशेष करी कलसा शिशुवेद पंचसखा संपर्क रे जेउ धारणा तांकर पूर्वरु आलोचक माने देइछन्ति से समस्त को से अति युक्तिनिष्ठ भावरे तांकर आलोचना रे स्वीकार करिछन्ति। से तांको अध्यापक जीवनर आदि काल रे अर्थात 1949 1954 मसीहा मध्य प्राचीन साहित्य संपर्क रे किछि आलोचना लिखिथिले। एही प्रबंध गुड़िक मुख्यतः वैष्णव साहित्य प्राचीन काव्य अलंकार शास्त्र संपर्क रे रचित। संस्कृत परंपरा को भित्ति करी ओडिया साहित्य रे जेउ काव्य परंपरा विकसित होइथिला से संपर्क रे से एही प्रबंध गुड़िक रे सूचना देइछन्ति। परवर्ती समय रे से प्राचीन साहित्य अनुशीलनरु सामयिक विरति नेई आधुनिक साहित्य चर्चा करिथिले। आधुनिक साहित्य आलोचना समय रे से उत्कल साहित्य मुकुर सत्यवादी प्रभृति विभिन्न पत्रिकार लेखागुड़ी को अध्ययन करिबार सुविधा पाइथिले। सेतेबेले से विशेष रूपे मृत्युंजय रथ आर्त वल्लभ महांती प्रमुखଙ୍କ प्राचीन साहित्य संपर्कित आलोचना पाठ करिथिले। से सबु आलोचना रे रहिथिबा नाना समस्या मानंकु से जेपरि भाबरे बुझिथिले ताहा तांको पुणी प्राचीन साहित्य आलोचना पाई बाध्य करिथिला। से ए संपर्क रे निजे कहंती आधुनिक ओडिया साहित्यर गवेषणा फल दिने मु जेउ दुईटी आखि आहरण करिथिली ताहा ही थिला मो पदयात्रार एकमात्र अवलंबन। ए आखिरे प्रथमे धरा देइथिला गोटिए शब्द पंचसखा तार अर्थबोध दिगरे पृष्ठभूमि रूपे मु विशेषण करिथिली आउ गोटिए शब्द शिशुवेद। पंचसखा शब्दटीर प्रकृत तात्पर्य दिगरे पृष्ठभूमि रूपे मु विश्लेषण करिथिली आउ गोटिए शब्द कौन ना शिशुवेद। पंचसखा शब्दटीर प्रकृत तात्पर्य उपलब्ध न हेले ओडिशार स्वकीय धर्म धारणार परिपूर्णता एकांत असंभव। एपरि एक अभिमतर सार्थकता प्रतिपादन पाई सखाहीन पंचसखा पुस्तकर परिकल्पना करा जाइथिला। एही परिकल्पनार सिद्धांतटी को विश्वास करिबा पाई शिशुवेदर विश्लेषण को तार पृष्ठभूमि रूपे मु व्यवहार करने को बाध्य होइछि। जेहेतु शिशुवेदी भाष्यकार मानकर मानसिक आभिमुख्य कलसा आलोचनारु अभ्यथित सेथिपाई कलसा आलोचनार स्वरूप उपस्थापना एकांत अपरिहार्य बोली अनुभूति हेबा सर्वात्म सुसंगत। टंबा और कटंबा प्रबंधटी मो अभियानर प्रथम पदक्षेप रूपे काहीकि परिकल्पित होइथिला ताहा अधिक आलोचना निष्प्रयोजन बोली मने हुए। से पंचसखा धारणार युक्ति अपेक्षा काल्पनिकतार अधिक प्रभाव रहिछि बोली कहिछन्ति। कारण एठारे अनेक समय रे जनश्रुति लोकविश्वास और परंपरा को पाथेय करी इतिहास रचना करा जाई थाए। ओडिया साहित्य इतिहास रे पंचसखा
ସେଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମନେ ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଓ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମାଲୋଚକଗଣ କେତେକ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ଓ ଅନୁମାନ ଉପରେ ପଞ୍ଚସଖା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରଣାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାଲୋଚକମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଦ୍ଧି ସମୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ପଞ୍ଚସଖା ପରମ୍ପରା ପରୀକ୍ଷା ଓ ପଞ୍ଚସଖା ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ନାମରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ପଞ୍ଚସଖା ଧାରଣାର ଅସାରତା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅତି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟ ପଞ୍ଚସଖା ପରମ୍ପରା କିପରି ଭାବରେ କପୋଳକଳ୍ପିତ ଓ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥାସିଦ୍ଧ ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇବା କଷ୍ଟକର ନିଶ୍ଚୟ, ତଥାପି ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପାଦାନର ପରୀକ୍ଷା ଓ ପୂର୍ବ ଆଲୋକଙ୍କ ମତର ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭିତ୍ତିରେ ସେ ପଞ୍ଚସଖା ଧାରଣାର ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖା ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାରେ ରହି ଆସିଥିବା ଭାବଧାରାକୁ ବଦଳାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାରେ ରହି ଆସିଥିବା ଭାବଧାରାକୁ ବଦଳାଇବାରେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଉପାଦେୟ। ସେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଅପସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିରୋଧରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗକୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାରେ ଏକାନ୍ତ ଅଭିନବ। ସେ ଶିଶୁବେଦ ପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗର ରଚନା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଗୋରଖବାଣୀର ଏକ ବିକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ସେ ଶିଶୁବେଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ। ଓଡ଼ିଆ ଯୋଗ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଣବର ଅର୍ଥ ଶିଶୁବେଦ ପ୍ରଚଳିତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଶିଶୁବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଅଭିମତ ଏହିପରି। 25ଟି ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଜିର ପ୍ରକାଶିତ ଶିଶୁବେଦ ହେଉଛି ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଚାରିତ କେତୋଟି ଅପଭ୍ରଂଶ ପଦର ବିକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ମାତ୍ର। ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ସମସ୍ତ ରଚନା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ 25 ଶ୍ଲୋକ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଅନୁବାଦ ଓ ଆଉ କେଉଁଟି ଅନୁବାଦକର୍ତ୍ତାର ନିଜସ୍ୱ ତାହା ଅବଧାରଣ କରିବା ଅତିଶୟ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁବେଦର ଅନୁବାଦ ରୂପଟି ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଏକ ମୌଳିକ ରଚନାର ଗୌରବ ଆଦି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ସେ ଏଥିରେ ପାଠ ଆଲୋଚନାରେ ଯେପରି କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ୟାବହୁଳ ଲେଖକଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନାରେ ସେ ଅପୂର୍ବ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖା ଶିଶୁବେଦ ପରି କଳସା ଚଉତିଶା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିବଦମାନ ବିଷୟ। ସେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବେଦ ମନ୍ତ ଯୁଗତେ ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। କଳସା ପ୍ରଭୃତିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ କଳସା ଚଉତିଶା ଉପରେ ଆରୋପ କରି ଯେଉଁ ଧରଣର ଆଲୋଚନା ପ୍ରଚଳିତ, ସେ ତାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କଳସାର ଅର୍ଥ ମହାକାବ୍ୟ ଓ ତାହା ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର
ସହିତ କଳସାକୁ ଯୋଡ଼ିବା। କଳସା ରୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବଛା ଦାସଙ୍କ କଳସା ଚଉତିଶାକୁ ବିଚାର କରିବା ରୀତିକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଳସା ଆଲୋଚନାରେ ଯୁକ୍ତିର ସାରବତ୍ତା, ବିଚାରଧାରାରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ଚିନ୍ତାରେ ମୌଳିକତାର ପରିଲକ୍ଷିତ। ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଧର୍ମୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ସାହିତ୍ୟର ମର୍ମୋଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ମାନବ ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଆବେଦନ ରହିଛି ତାହାକୁ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ସାହିତ୍ୟରେ ମାନବିକ କରୁଣା କାବ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ପାଠକକୁ ଅଭିଭୂତ କରେ। ଧର୍ମର ଯେତେ ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆଚରଣଗତ କ୍ରିୟାକଳାପ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମଣିଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେ ସର୍ବପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରେ, ସେ ଏ କଥାଟିକୁ ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମାନବ ମନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୁଧା ଅଛି, ସେଥିରୁ ଜୈନ କ୍ଷୁଧା ପରି କେହି ଏପରି ଦୁର୍ଦମନୀୟ ଅବରଣୀୟ ନୁହନ୍ତି। ଧର୍ମର ଅସି ଦେଖାଇ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦମିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ବହୁ ଗୁପ୍ତ ଅନାଚାର ଛତୁ ଫୁଟିଲା ପରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ କେତେକ ଦେବତା ଅନ୍ୟପତ୍ନୀ ଏପରି ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଅପହରଣ ସତ୍ପଥକୁ ଆଣିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛି। ଏଥିରେ ଉପଦେଶର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାନବୀୟ ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତିର ଯଥାଯଥ ବିକାଶ ଘଟିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସମାଜର କଟକଣା ଯେତେ ଦୃଢ଼ତର ହୋଇ ଉଠିଛି, ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ ସହଜ ପନ୍ଥା ସେତେ କୁଟିଳ ଓ ଜଟିଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁଶୀଳନ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନେଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏ ସାହିତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରିହେବ। ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିମ୍ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିସରରୁ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସମସାମୟିକ ସମୟର ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନେଇ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ମନେହୁଏ ଯେପରି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସାହିତ୍ୟିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଶୀଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରୀକ୍ ନାଟକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରୁ ଧର୍ମ ଆବରଣକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସାଧାରଣ ପାଠକ ପାଇଁ ଆଦୌ ସୁବୋଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୃତ୍ତି କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତିକର ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଶିଶୁବେଦ, କଳସା ଓ ପଞ୍ଚସଖା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧି ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତିରେ ପ୍ରବେଶ ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଆଲୋଚନା ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲାବେଳେ ସେ ଯେପରି ବୌଦ୍ଧିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ନିକଟରେ ବିରଳ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ସେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅଯଥାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ସଜ୍ଜୀକରଣରେ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଅବଦାନ ନିରୂପଣ କର। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଅଶେଷ ଗୌରବ ଅଧିକାରୀ। ବିଶେଷ କରି ଊନବିଂଶ ଶତକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିକଟରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି ବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକ୍ଷକ ଦାଶରଥି ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦିଗନ୍ତ ଫେଡ଼ି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରାମାଣିକ ଇତିହାସଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଅବିସମ୍ବାଦିତ। ତାଙ୍କର ବିଚାର ସବୁଠୁ ଇତିହାସ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକରଣ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଇତିହାସର ମାନଦଣ୍ଡ ଶୈଳ୍ପିକ ନୁହେଁ, ତାହା ସାହିତ୍ୟର ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ଘେନି ବରଂ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଇତିହାସକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ରସବୋଧ ଓ ବୈଦଗ୍ଧ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଇତିହାସବୋଧ ପ୍ରଭାବଶୀଳ, ଉପଲବ୍ଧିରେ କିନ୍ତୁ ସକ୍ରିୟ ରସବୋଧ ଓ ବୈଦଗ୍ଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନାର ଗୁଣଗ୍ରାହିତା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସବୁଠି ତଥାନୁଗତ ଓ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ, କେବେ ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ସେ ସମାଲୋଚନାର ନିର୍ଭୀକ ଦୋଷ ଉଦ୍ଘାଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଅସାମାନ୍ୟ। ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାଳାନୁକ୍ରମିକ ରଚନାବଳୀର ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଭାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ମଧୁସୂଦନ, ଗଙ୍ଗାଧର ଫକୀରମୋହନ ଓ ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଯେପରି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଧର୍ମୀ, ସେହିପରି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଏହି 5 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଅନେକାଂଶରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଏଣୁ ଆଲୋଚକ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ସମୟର ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଜୀବନର ନବ ନବ ବିଭାରେ ବର୍ଣ୍ଣିଳ। ସେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସମକାଳୀନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟିଏ ପାଠକ ଆଗରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏ ଧରଣର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶର ସ୍ୱୟଂ ସମୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ। ଏସବୁକୁ ସେ କାଳର ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରଥିତ କରି ପାରନ୍ତି। ସେ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମନ୍ୱୟ କରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ସେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଲଛମା ମାମୁଁ ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତକୁ ତୁଳନା କରି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଶତକର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଆଲୋଚକ ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଜଣେ ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଲେଖକ ଭାବରେ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପାଠକ ନିକଟରେ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ନେଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରତିଭାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ସେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଛିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠାରୁ ବହୁ ଲେଖକଙ୍କ ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗବେଷକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ସକାଶେ ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି 13ଗୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଶିକ୍ଷା, ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ, ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଲୋଚନା, ଉପନ୍ୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ କାଳର ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଧାନାଥ ମଧୁସୂଦନ ଫକୀରମୋହନ ବିଶେଷ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନିଜଣ ବ୍ୟତୀତ ସେ ନାଟ୍ୟକାର ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ଆଲୋଚକ ମିଶନାରୀ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେହିପରି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଏ ଦେଶର ଧର୍ମ ଓ ସାମାଜିକ ସଂହତି ବୋଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ଏହିପରି ସୂଚନା ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦଟିର ନାମକରଣ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଶୁଭୁଛି। ହୁଏତ ସେ ପରିଚ୍ଛେଦଟିର ନାମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଲୋପ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନଚେତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରକ୍ଷାକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମଟି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହୁଅନ୍ତା। ଆଲୋଚକଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ଉପାଦାନ ରହିଛି, ସେହିପରି ତାଙ୍କ ସୁଗଠିତ ବିଚାରବୋଧ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଇଂରାଜୀରେ ଲିଖିତ ସୁନୀଳ କୁମାର ଦେବଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ ଯେପରି ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ନବଜାଗରଣରେ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଛି, ସେହିପରି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ରାୟ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଲୋଚକ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ସ୍ରଷ୍ଟା କିମ୍ବା ସୃଷ୍ଟିର ନାମ ତାଲିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶର ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହୋଇଛି। ଏହିପରି ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତ ରାୟ ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଳ କୁମାର ଦେବଙ୍କ ସମକକ୍ରୀୟ। ତଫାତ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ଇଂରାଜୀରେ ରଚିତ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚିତ। ତେଣୁ ସେ ଯେପରି ବୃହତ୍ତର ପାଠକ ନିକଟରେ ଆପଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ସମାଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ରାୟ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତ ରାୟ ଯେପରି ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, କବିତା ପ୍ରଭୃତି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଆକଳନରେ ସେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜନ୍ ବିମ୍ସ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଧିକ ସଜୀବ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବିଂଶ ଶତକରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସମାଲୋଚକ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଓ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କାହିଁକି କେଜାଣି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ତାହା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୀତି ତର୍ପଣ। ସେ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଅନୁଶୀଳନରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନାର ନିଦର୍ଶନ। ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତ ରାୟ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ୱ-ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲେ ଯେତେ ଉପାଦାନର ସଂଗ୍ରହ କରି ଯେପରି ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିଲେ ବି ଭଲ ସମାଲୋଚନାଟିଏ ହେବ, ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର ଲଳିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର ସମୀକ୍ଷା ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ନୂତନ ରୂପରେ ପାଠକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷାର ସମ୍ୟକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତା ନ ହେଲେ ସମୟାନୁଯାୟୀ ସୃଷ୍ଟିର ଅବରୋଧ ଦିଗରେ ସମାଲୋଚକ ନୂତନ ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନରେ ସମୟକ୍ରମେ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ସୌଧ ଗଢ଼ି ଉଠେ, ସେ ସବୁକୁ କାଳକ୍ରମେ ସଜାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ସାର୍ଥକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମିଳେ ଓ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ତଥା ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ଉପରେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ସମୀକ୍ଷକ ନିଜକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାର ସୁବିଧା ଲାଭ କରିଥାଏ। ସମୀକ୍ଷାର ଇତିହାସ ରଚିତ ନ ହେଲେ ନୂତନ ସମୀକ୍ଷାର ଆଶା କରାଯାଇ ନ ପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ଭଲ ରୂପେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତ ରାୟ 1920 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପର ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କବି, ଲିପି, ଅଭିଭାଷାର ପରି ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେ କୌଣସି ସମସାମୟିକ ଲେଖକମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଅନୁଶୀଳନ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଗୁରୁ ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଡକ୍ଟର ମାନସିଂଙ୍କ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀର କାଳାନୁକ୍ରମିକ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଭାବବସ୍ତୁ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗିକ ପାଠକ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ, ମାତ୍ରାବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦ, ସନେଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କର ଉପୋଦା ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଓ ମାତ୍ରାବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେହୁଡ଼ଦା ନିବାସୀ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ ବାଟ ଦେଇ କିପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାହାକୁ ଆଲୋଚକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦିଗଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ପାଠକକୁ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାବଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କରି କହିନାହାନ୍ତି। ମନେହୁଏ ସେ ତାଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ରଚନା ପୂର୍ବକ ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଧାରା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଐତିହାସିକ ଅନୁଶୀଳନରେ ଦକ୍ଷତା ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଲୋଚକ ଏତେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅନୁଶୀଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅନୁଶୀଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ କେହି ଆଲୋଚକ ଏହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସେପରି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଗୌରବ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।